테러 집단 하마스의 공격으로 위기에 처한 이스라엘 소방관들을 돕기 위해 미국 소방관들이 나섰습니다. 이들의 뜨거운 형제애와 강인한 믿음을 전합니다. 살아계신 하나님을 전적으로 의지하며 평생을 믿음으로 살아온 한국 합창계의 대부 윤학원 장로의 삶과 신앙 이야기를 들어봅니다. 한국교회연합 신임 대표회장인 양병희 목사와 함께 한국교회의 연합과 일치를 위한 사역들은 무엇이 있는지 이슈를 보는 창에서 알아봅니다. 안녕하십니까. 민찬기 목사입니다. 오늘부터 부산에서는 아세안 특별 정상회의가 열리는데요. 이번 회의에 참석한 분들 가운데 브루나이 국왕은 자신의 전용기를 직접 조종해서 우리나라에 도착했다고 합니다. 이유야 어쨌든 그 모습은 주의를 의식하지 않는 탈권위와 용기로 신선함을 주었는데요. 그럴 것이다 라고 예상되는 뻔한 결과가 아닌 뜻밖의 선택. 오늘 우리에게도 바로 그런 선택의 용기가 있기를 기대해 봅니다. C채널 매거진 굿데이. 오늘은 12월 11일 목요일입니다. 같은 직업을 갖고 있는 사람들에게는 모종의 유대감이 있습니다. 그래서 그 일에 종사하는 사람들만이 알 수 있는 공감대가 있기 마련인데요. 미국의 소방관들이 이스라엘의 소방관들을 돕기 위해 나섰다고 합니다. 어떤 이야기인지 지금부터 만나보겠습니다. During the crisis in Israel, American firemen answered the call from EVP, the Emergency Volunteer Project, to help Israeli firefighters in the midst of dry and dangerous conditions. One thing the volunteers do is help put out brush fires caused by rocket fragments shot down by the Iron Dome. This field is very close to the Gaza border. The volunteers with EVP come from all over the United States, from New York to California. I've always loved Israel and the Israeli people, and I wanted to come help any way I could. It's a worldwide thing. It's a brotherhood of firefighters, and I heard how understaffed they were and how busy they get, so I wanted to come help out my brothers here in Israel. These guys made us feel so welcome. We respect them, they respect us, and honestly, it's like being in a fire station back home. It's just the camaraderie's one of the reasons we come. The firefighters' bond transcends language, culture, and country. They do it everything. What we do, they do. So we don't give them any discounts, and they don't give us any discounts. So it's just a part of the team. It's like they always been here. They stand ready to deploy at a moment's notice. Wherever they're the busiest, where their firefighters are being overwhelmed, and right now that area is we're up along the Gaza border is where we're most needed. EVP's assistance ranges from working with those involved in search and rescue to community service. Whatever the field, Israelis feel a deep appreciation for the volunteers who stand in the gap for Israel. Having people leaving their families, leaving their jobs in less than 24-hour notice, dropping everything they do, flying miles and miles to a place that is under fire, risking their own life because they believe in something. This is something that I treasure. The EVP has American volunteers, Israeli volunteers, Jewish volunteers, Christian volunteers, and it's all about the bridge. It's all about being together, standing together. That was quite a story to report on. We shot that in the middle of the war between Hamas and Israel, and these firemen put themselves willingly in harm's way, whether it was the rockets that would fight out of Gaza or those terror tunnels where Hamas operatives wanted to come and kill and kidnap Israelis. And I'm thankful that despite the fact there are many groups and people like Hamas that would like to destroy Israel, there's others like these firemen who will stand up, stand with, and stand for the Jewish people in the state of Israel for such a time as this. 이번 순서는
선교 현장을 연결하는 시간인데요. 오늘은 가나로 갑니다. 지인이 선교사님, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 가나의 지인이 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 한국에서는 가나에서 온 사람이 요즘에 방송인으로 인기를 많이 모으고 있는 모습도 볼 수 있는데요. 예전에는 아프리카 하면 평생 못 볼 곳으로 가는 것처럼 그렇게 멀게만 느껴졌던 때도 있었는데요. 선교사님이 가실 때만 해도 그랬었겠죠? 제가 20여 년 전 1993년에 이 가나 이곳에 왔을 때는 연락도 절대로 안 되어서 무전기를 사용했었고, 또 촌락에서는 모든 의미들이 원주민 옷들을 입고 다녔었지요. 아프리카도 심정적으로는 참 가깝게 여겨지는데요. 선교사님이 계신 곳은 가나의 어디쯤인가요? 가나는 북아프리카 대서양연안에 위치한 나라인데요. 가나 전체의 크기는 한반도 크기보다 약간 더 크고, 저희 사역지는 우리나라로 치면 백두산 위치에 있습니다. 제가 있는 곳은 볼가텐가라는 곳인데 사금을 티치하는 곳이 가까이 있으며 제가 사역을 하는 곳이기도 합니다. 이곳의 부모들은 땅속에 들어가 돌을 티치하거나 사금을 티치한 사금을 많이 물러 걸러내는 등 힘든 일을 하는데, 이때 어린 자녀들은 학교도 없고, 또 그곳에서 부모들을 도와 중노동에 또 가사에 돕는 아이들이 대부분이었습니다. 환경이 그렇다 보면 아이들 교육이 가장 큰 문제겠군요. 예, 맞습니다. 아까도 말씀드렸던 것처럼 노동으로 인하여 학교도 가지 못하고 제대로 먹지도 못하며 희망도 없고 꿈도 없던 친구들이 많이 있었는데, 그래서 사금 채취하는 곳 디가레라는 곳에 먼저 교회를 시작하였는데, 지금은 교회가 많이 성장을 하였고 학교 사역은 현재 9년째 됩니다. 올해 중학교에서 처음으로 졸업생을 배출하였는데, 졸업생 20여 명 중에 18명이 고등학교 및 직업, 실업학교 진학해 마을 전체가 잔치하며 하나님께 영광 돌려드렸습니다. 많은 결실이 있으셨는데요. 그동안 얼마나 힘든 일도 많으셨겠습니까? 이제는 선교사님이 그곳 아이들에게 가장 인기 있는 선생님이실 것 같습니다. 어떻습니까? 네, 저 진짜 인기 짱입니다. 이름도 아이엠버너라고 가나 이름이 있어서 우리 모두가 서로 좋아하고 사랑하지요. 그리고 이 어린 생명들이 우리의 희망이며 또 내일의 미래가 되고 일꾼이 되기에 많은 신경을 쓰고 있는데, 이 모두가 하나님의 은혜이며 또 성령님의 도우심, 또 한국교회의 능력의 기도와 사랑과 물질의 후원이 있었기에 가능했던 것 같습니다. 이 모든 것을 하나님께 영광 돌려드리며, 올해도 많은 학생들이 고등학교에 합격할 수 있도록, 또 내년 2015년에 하나님이 준비된 일꾼들과 함께 예배하신 곳에 교회를 개척하여 한 영혼이라도 더 구원할 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다. 네, 선교사님 말씀 기억하고 기도하겠습니다. 귀한 소식 감사합니다. 안녕히 계십시오. 만나는 분들 가운데 외모에서 풍기는 느낌만으로 어떤 일을 하시겠구나 짐작하게 되는 분들이 있습니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 소개해드릴 분은
웃음소리도 마치 음악처럼 들릴 것 같은 백발의 신사분이신데요. 교회 음악, 그 중에서도 합창에 평생을 헌신하신 윤학원 장로님이십니다. 합창하려면 나만 노래해서는 안 되죠. 다른 사람의 소리를 들어야 합창을 할 수 있죠. 그래서 저 사람하고 내 소리하고 하나가 되도록 맞추는 그런 훈련. 저는 모든 어린이들이 합창을 했으면 좋겠어요. 무대와 객석의 모든 공간을 빠짐없이 음악으로 채우는 합창. 지난 50년 동안 윤학원 장로의 삶에도 합창은 인생의 마디마다 빼곡히 채워져 있습니다. 저는 평생을 합창 지휘자로 살았죠. 선내 어린이 합창단, 또 대우 합창단, 서울 레이디 싱어스, 그리고 인천시립, 그래서 요즘 윤학원 코랄 그렇게 쭉 지휘하면서 제가 이제 교회에서 자랐잖아요. 거기에 우리 아버님이 장로님으로 나오셨기 때문에 거기서 사람이 적으니까 제가 고등학교 올라가니까 그냥 성가대원을 넣어주더라고요. 그래서 성가대 하다 보니까 합창에 관심을 갖게 되고 또 그러다 보니까 고3쯤 돼서는 고등부 성가대 지휘하게 되고 그러다가 대학교 3학년 때 연세대학교 기독학생연합회가 있는데 그 기독학생연합회에 SA 합창단이라고 기독학생들이 모인 합창단이 있었어요. 거기 이제 지휘자로 들어가게 됐죠. 그때서부터 본격적으로 이제 지휘자의 생활을 걷게 됩니다. 입시 위주, 학교에서 입시 위주의 교육을 하고 있고 옛날에 비해서 세상에서 볼 게 너무 많아요. 그냥 텔레비전도 그렇고 교회 안 나오고 텔레비전 보고 있으려고 그러고 또 교회에서도 또 요즘 CCM 때문에 애들이 성가대 하지 않고 그냥 같이 노래하는 거 그거를 위주로 하고 있어요. 그러니까 성가대가 다 없어졌어요. 그래서 이제 이게 세월이 흐르면 성인 찬양대 자체가 없어지는 거 아니냐 그런 그 우려가 있습니다. 이제는 후배 지휘자들을 지도하는 일에 많은 시간을 할애하고 있는 윤학원 장로. 그가 합창을 지도하는 첫 번째는 먼저 마음을 여는 일입니다. 입으로 부르는 노래가 아니라 마음으로 전하는 음악. 합창계의 대부이자 정말 인생의 스승이신 것 같습니다. 흰머리 산신령님 같이 막 이렇게 다가오셨었는데 아버지 같으신 분이라고 할까요? 제 2의 인생을 열어주신 분? 저도 지휘를 하고 있지만 문호쌤께 배운 합창이 제 지휘의 거의 대부분이라고 말할 수 있을 것 같습니다. 누군가에겐 아버지로 또 누군가에겐 멘토로 음악과 함께 살아온 인생. 그렇게 살 수 있었던 건 무대 위에 설 때마다 그의 마음에 찾아온 끝없는 감동 때문이었습니다. 뭐 많죠. 제가
선명이하고도 전 세계를 다녔고 제가 선명이 어린이합창단 34년간 지휘했거든요. 그러니까 그 기간 동안에 뭐 좀 많이 다녔어요. 또 대우합창단하고도 비엔나니 유럽 수면도 하고 서울 레이디 싱어스 값서도 캐나다 밴쿠버 같은데 세계 페스티벌 했고 인천 시립하고도 너무 아름답고 좋은 일들이 저한테 기억으로 많이 있죠. 이제 선명이 어린이합창단으로 호주 갔을 때 아이들이 무대 뒤로 와서 우는 거를 봤어요. 그래서 제가 너 왜 우니? 그러니까 선생님 합창 음악이 너무 좋아요. 그 음악에 자기들이 부른 노래에 도취돼 있더라고요. 그런 좋은 게 있었고 인천시립합창단하고 ACDA라고 미국 합창지휘자연합회에서 50주년 기념으로 전 세계에서 4대 합창단, 4 합창단을 초청했는데 이제 카나다, 영국, 베네수엘라 그리고 한국의 인천시립이었어요. 거기 가서 연주했는데 저희가 연주했을 때 첫 곡서부터 기립박수가 나왔어요. 네, 그때 들으신 분들이 이제 돌아가서 너 인천시립 들었어? 이게 자기네들끼리 인사다. 그런 얘기를 미국 교수님이 저한테 이메일을 보내왔더라고요. 그만큼 아주 굉장히 센세이션을 일으켰던 그런 합창음악회를 했었죠. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 아래 보이시는 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시고요. 인터넷 검색창에서 C채널이라고 쓰시면 C채널 매거진 굿데이 방송을 다시 보실 수 있습니다. 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 아가페 문화재단이 경북 영양군 일대에서 마을 주민들을 대상으로 의료 서비스와 목욕 서비스, 콘서트 등 문화 나눔 행사를 진행했습니다. 문화 소외 지역을 직접 찾아 복지와 나눔을 실천한다는 취지였습니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 매서운 추위가 찾아온 경상북도 영양군 1월면이 어르신들로 북적입니다. 마을 어르신들은 떡과 빵 등을 나누며 담소를 나누기도 하고 손톱을 예쁘게 장식하는 네일 아트를 받으며 젊어진 기분을 만끽합니다. 면사무소에서는 혈압 검사 등의 기초 건강 검진과 한방 진료, 치매 검사와 강의 등이 진행됐습니다. 다른 한편에서는 어르신들을 위한 장수사진 촬영이 이어졌습니다. 아가페 문화재단이 경북 영양군 1월면을 찾아 예수 그리스도의 사랑을 전하기 위해 다양한 나눔 행사를 마련했습니다. 영양군 수비면 일대에는 거동이 불편한 어르신들을 위한 목욕차 서비스가 진행됐습니다. 목욕탕이 없어 불편했던 어르신들은 목욕 서비스를 통해 개운한 느낌을 전하며 고마움을 표했습니다. 저희 면에서는 그 목욕탕이 준공이 되려면 한 내년도 6월달 정도 돼야 준공이 되거든요. 그래서 그 기간 동안에는 여기 수비면에 있는 지역의 어르신들이 목욕하기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 이번 기회에 C채널에서 또 오셔주시고 또 나눔 봉사 단체도 같이 와주셔서 우리 아가페 문화재단은 마을 어르신뿐 아니라 아이들을 위한 풍선 아트와 페이스 페인팅 등을 선보이고 1월 초등학교 전교생 70명을 대상으로 가방과 목도리를 선물했습니다. 문화 행사를 접할 수 없었던 아이들에게는 특별한 기쁨이 됐습니다. 저녁에는 주민들을 위한 문화 콘서트가 열려 뜨거운 호응을 받았습니다. 전통 민요를 비롯해 국악 가수 나경화, 테너 문준영과 트로트 가수 김혜연이 출연해 주민들과 함께 즐기는 무대가 펼쳐졌습니다. 지난 3년 동안 문화관광부와 함께 노숙자와 해외 이주민, 지역 아동센터 등 소외계층에게 문화 나눔을 제공한 아가페 문화재단. 올해는 문화소외 지역을 직접 찾아 문화 콘서트는 물론 의료와 복지 서비스를 동시에 전하는 행사로 눈길을 끌었습니다.
한편 이번 행사는 다큐멘터리로 제작돼 내년 1월 C채널을 통해 방송될 예정입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 한국교회연합이 탈북 세터민들을 위해 마련한 힐링 캠프는 탈북민들이 우리 사회에서 다시 제2의 인생을 시작할 수 있도록 용기를 북돋아주고자 마련됐습니다. 탈북민 250여 명이 참석한 가운데 열린 이날 행사는 1부 예배에 이어 2부 탈북민 사례 발표회 순으로 진행됐습니다. 탈북민 사례 발표회 시간에는 10명의 탈북민들이 강단에 나와 우리 사회에 정착하면서 겪은 경험들을 나눴습니다. 발표자들은 험난한 탈북 과정과 우리 사회에서 겪은 사회적 편견과 문화적 충격을 이겨낼 수 있었던 것에 대해 어려운 가운데 만난 하나님에 대한 믿음 덕분이라고 밝혔습니다. 굶어 죽을 수밖에 없었던 저를 이 땅으로 부르셔서 이렇게 존귀한 사람으로 살게 하시고 가는 곳마다 탈북민 중 성공한 사람 중에 상위 1%라는 얘기를 듣게 하시니 모든 영광 하나님께 돌립니다. 근심에 잠겨 어찌할 바를 모르는 어린아이처럼 방황하는 것이 저의 모습이었습니다. 이 찬송으로 큰 감동을 받은 후 저는 날마다 마음의 근심과 불안을 이기기 위해 열심히 찬양하면서 기도하게 되었습니다. 이날 사례 발표에 참석한 한 참가자는 통일에 대한 젊은 세대의 관심을 촉구하는 한편 이번 행사와 같이 앞으로 탈북민의 이야기를 들어주는 기회가 많아지길 바란다고 전했습니다. 북한이 진심을 말하는 우리들의 그런 말과 글을 좀 귀담아 눈여겨 이렇게 봐주면 좋겠고 이런 행사가 이게 이제 좀 많았으면 좋겠어요. 이번 힐링 캠프는 탈북민들이 우리 사회의 일원으로 녹아드는 과정에서 겪는 아픔과 상처들을 들어주고 치유하는 자리였습니다. 한교연은 힐링 캠프를 계기로 탈북민들에 대한 우리 사회의 시각이 점차 개선될 것으로 기대했습니다. C채널 뉴스 최연원입니다. 한국교회연합은 최근 신임 대표 회장에 영안교회 양병희 목사를 선임했습니다. 양병희 목사는 연합과 일치를 위해 역량을 결집하고 반기독교 세력에 대해서도 힘을 모으겠다고 밝혔는데요. 오늘 이슈를 보는 창에서는 양병희 목사님과 함께 한교연의 사역에 대해 이야기를 나눠보는 시간을 마련했습니다. 박예명 아나운서가 만나봤습니다. 네, 목사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 한국교회연합 대표회장으로 선임이 되셨습니다. 우선 축하드리고요. 책임이 막중하실 것 같습니다. 어떤 사명을 갖고 계신지 좀 나눠주시죠. 한국교회가 너무 혼란하고 또 분열되어 있습니다. 네. 지금 한국교회는 마치 큰 암초에 부딪혀서 침몰해가는 듯한 네. 그런 모습이 한국교회 현주소가 아닌가 예. 이렇게 생각을 해봅니다. 네. 다시 일어나야 하는데 네. 우린 연합하는 길밖에는 없습니다. 네. 우리가 속도가 다소 좀 늦더라도 네. 우리가 바른 길로 나가야 되지 않겠는가라고 네. 하는 생각을 해보면서 저는 한국교회 연합이 출발할 때부터 네. 연합기관이 무엇을 해야 되는지 예. 방향을 정확히 인지하고 있었고 또 그 초심을 지금도 잊지 않고 있습니다. 이젠 연합의 방향을 우리가 제시할 때가 지금이 아닌가 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 방금도 연합의 중요성에 대해서 말씀을 하셨는데요. 무엇보다도 한국교회가 빨리 연합해야 할 그런 시기인 것 같습니다. 그렇습니다. 그 한국기독교총연합회와의 통합에 대해서도 말씀을 하셨는데요. 사실은 이단 문제가 좀 해결이 되어야겠지만 어떤 방법으로 한기총과의 통합을 추진하실 계획이신지 좀 말씀을 해주시죠. 저는 한국교회가 지금 하나로 연합하기를 원한다고 하는 것을 온 성도들이 원한다는 것을 잘 알고 있습니다. 네. 그리고 또 한교연과 한기총은 본래 하나였습니다. 네. 그리고 한국교회는 반드시 연합해야 됩니다. 네. 저도 한국교회가 연합하는 일에
최선을 다하겠습니다. 네. 문제는 그 분열의 원인이 되었던 이단 문제 해결에 있어서는 한교총이 먼저 잘 매듭을 풀어가야 된다고 생각이 됩니다. 네. 이것을 해결하지 않고 우리가 통합을 시도한다면 또다시 분열의 반복이 될 것입니다. 그렇죠. 그래서 방법은 이단으로 규정한 교단에서 먼저 신학자와 또는 전문가들을 위원으로 구성하고 그 외에 전문가들과 함께 객관성 있게 어떤 폭넓은 토론을 거쳐서 이 문제를 해결할 수 있다라고 봅니다. 네. 이런 원인을 해결한다면 한국교회가 구태여 분열해야 할 이유가 없지 않습니까? 네, 그 연합이 정말 중요하다고 느끼는 게 이 사실은 이 사회 안팎에서 한국교회에 대한 지탄이 갈수록 심해지고 있는 그런 상황이어서 더 한국교회가 빨리 연합을 해야 하는 그런 때가 아닌가 싶은데요. 이 무엇보다도 이 한국교회에 대한 그 지탄 이런 것들을 좀 줄이기 위해서는 변화와 개혁이 필요하다고 보는데요. 어떤 변화가 좀 시급하다고 보시나요? 사회적인 지탄에 우리는 변명보다 먼저 자성하고 회개해야 됩니다. 네. 3%의 염분이 바닷물의 부패를 방지한다고 하는데 네. 우리는 지금 15%의 크리스찬들이 네. 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 뭐 없는 곳에 없이 포진되어 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 사회가 밝아지거나 이 사회가 정화되는 모습이 전혀 보이지 않습니다. 네. 이것은 우리가 빛과 소금의 맛을 사명을 감당하지 못한다고 우리가 스스로 자성을 해야 할 일이라고 생각합니다. 네. 변화와 개혁은 무엇보다 본질의 회복이라고 생각합니다. 초기 기독교는 회개가 있었고 눈물이 있었고 네. 그 성령의 은혜를 경험하고 복음을 따라 실천하는 능력이 있었습니다. 네. 근데 지금 우리는 너무 빨리 현실에 안주해버리는 것 같습니다. 네. 그리고 물량주의에 함몰되고 말았습니다. 이 복음의 본질이 무엇보다 회석되어 가지 않나라고 하는 생각을 하면서 우리가 배려를 잃고 이기적으로 변해가고 있고 영성을 잃고 신앙의 세속화에 밀려 동화되어 가는 것이 기독교의 현주소 같습니다. 우리가 다시 복음의 본질로 돌아가야 하고 또 거룩성을 우리가 회복하는 일이 중요하다라는 생각을 합니다. 또 하나는 한국교회가 무엇보다 하나로 연합운동이 일어나야 합니다. 불교나 천주교는 이 단일 지도체제로 일사불란하게 움직입니다. 그러나 기독교는 지교의 중심으로 되어 있기 때문에 모두가 통제가 잘 안 됩니다. 뭐 지상교회라는 것은 결코 완전한 것이 아니고 불완전한 것이거든요. 네. 수백만의 기독교인 중에 한 사람의 잘못만 있어도 참 부끄러운 개독교니 네. 뭐 개목사니 이러면서 전체를 매도하는 것을 볼 때 굉장히 안타깝습니다. 네, 맞습니다. 그럼에도 불구하고 안티들의 세력에도 연합된 대응을 하지 못하고 있는 게 현실입니다. 네. 이제 우리는 한교회는 잘못된 것은 정직하게 회개하고 그리고 안티들에 대해서도 한국교회를 보호하고 방패가 되는 일에 단호하게 대처해 나가는 일을 이번에 해나가겠습니다. 네. 이 목사님께서는 이 남북 문제에도 좀 관심을 많이 갖고 계신 걸로 알고 있는데요. 이 평화 통일을 위해서 어떻게 좀 준비를 하실 계획이신가요? 북한 사회는 하루가 예측할 수 없이 급변하고 있습니다. 다가올 통일을 준비하는 것은 우리 기독교의 사명이고 필수입니다. 이 동서독의 통일은 사실 한국 교회가 해야 할 역할을 보여준 롤 모델이라고 하는 생각을 합니다. 이 과정에서 중요한 것은 땅의 통일이 먼저가 아니라 사람의 통일이 먼저였습니다. 정치적으로 막혀 있을 때에도 이 동서독 교회는 끊임없이 물밑 교류가 일어났다는 것을 잘 알 수가 있습니다. 이 남북 교류를 통해서도 남과 북의 차이를 좁히고 또 상대적인 박탈감을 희석시키는 준비가 필요합니다. 그러기 위해서는
NGO 형태의 인도적인 지원과 또 교류를 활성화하고 점진적인 만남과 화해의 장을 열어가는 것이 중요하지 않나 네. 이렇게 생각을 해봅니다. 네. 또 이 밖에도 한교회는 나눔과 섬김의 사역 많이 펼치고 계신 걸로 알고 있는데요. 이제 곧 얼마 안 있으면 성탄절이잖아요. 어떤 계획도 가지고 계신가요? 사실 10일 날 우리 탈북 여성들을 여성위원회에서 300명을 초청해서 힐링 캠프를 가졌습니다. 남한 사회에서 뭐 그냥 위로하고 뭐 무슨 선물을 주는 차원이 아니라 이번엔 그들의 남한 사회에서 겪었던 문화적인 차이, 어떤 고통, 이질감 이런 아픔과 애환을 직접 고백하면서 서로를 위로하고 치료하는 이런 아주 좋은 시간을 이번 10일 날 가졌습니다. 네, 정말 말 그대로 힐링 캠프였네요. 그렇습니다. 네. 정부에서도 또 지원해 주셔서 감사하고 또 이번 22일에는 작년에 이어서 연탄을 어려운 이웃들에게 나누는 시간을 준비하고 있습니다. 지금 16만 8천 명의 가정이 연탄을 사용하고 있습니다. 500원이면 사는 그 한 장의 연탄을 떼지 못해서 이 추운 겨울에 냉방에서 지나가고 있는 것이 우리 주변의 이웃이라는 사실을 우리는 지금 망각하고 살아가는 것 같습니다. 우리 모두가 이런 이웃을 돌보는 이런 마음이 필요하다고 봅니다. 예, 그렇군요. 2015년 이제 얼마 남지 않았습니다. 그 한국교회 그 내년도 사역이 중요한 게 뭐가 좀 있을 것 같은데요. 좀 소개를 좀 부탁드립니다. 2015년은 사실 우리가 광복 70주년을 맞이하는 굉장히 중요한 해입니다. 우리가 바벨론 포로에서 70년 만에 해방되었듯이 이것은 광복 70주년이 우리 민족의 통일을 가져올 수 있는 이런 발판을 마련하는 좋은 기회가 지금이 돼야 되지 않겠는가라고 하는 것을 가지고 이런 발판 준비를 우리가 하고 있습니다. 또 하나는 이번에 3월이나 4월 정도에 알렌 선교사를 통해서 우리가 130년 선교로 봅니다. 그렇다면 130가정의 다문화 가정, 성실한 가정들의 지금은 해외로 보내줬는데 이번에는 우리가 그 부모들을 한국으로 초청을 해서 그 자기 딸들이 한국에서 잘 정착하고 사는 모습을 보여주고 그들의 관광도 또 문화 체험도 함께 나눌 수 있는 이런 프로그램을 정부와 함께 진행을 또 하고 있습니다. 또 하나는 한국교회를 연합하는 일에 역점을 두고 방향과 정책과 대안을 우리가 좀 제시하고 있습니다. 그 다음에는 한국교회의 미래를 위해 태스크포스 팀을 구성하고 있습니다. 이 태스크포스 팀이 하는 일은 5가지입니다. 하나는 다음 세대를 위해 구체적으로 미래를 준비하는 일이고 또 하나는 기독교를 안팎에서 공격하는 이 세력을 대처할 수 있는 특별히 평신도들의 자원이 굉장합니다. 이 평신도들의 자원으로 법조인, 경제인, 정치인, 교육인 등 전문인을 구성하는 일을 시작하고 있습니다. 또 하나는 소외계층을 돌보는 일입니다. 다문화 가정이라든가 2만 8천여 명의 탈북자들이 있는데 사실 한국교회가 회개해야 됩니다. 2만 8천 명을 5만 교회가 한 사람씩만 돌볼 수 있다면 능히 그들을 품을 수 있는 통일 욕구를 만들 수 있는 거예요. 그리고 또 하나는 통일 시대를 준비하는 일입니다. 이를 위해서 TF팀을 우리가 준비하고 있고 또한 이제 한교총과 우리 한교연과 본래 하나 아닙니까? 이런 통합위원회도 구성하는 일을 TF팀이 맡게 되는데 그러나 이것은 서둘러서 되는 일이 아니고 한국교회가 함께 합리적인 공감대가 이루어지는 범위에서 이루어지게 될 것입니다. 2015년 한 해 참 중요한 사역들을 많이 계획하고 계신데요. 바쁜 한 해가 아무래도 되실 것 같습니다. 이제 벌써 마지막 질문을 드릴 시간인데요. 한국교회 앞에 당부의 한 말씀 부탁드립니다. 한국교회는 다시 일어납니다. 소망이 있습니다. 절망하지 마십시오.
왜냐하면 하나님이 살아계십니다. 네. 하나님이 우리와 함께하고 계십니다. 속도가 다소 늦더라도 우리는 바른 방향으로 반드시 나가겠습니다. 네. 피가 모자란다고 결코 물을 섞을 수는 없습니다. 네. 지름길도 없습니다. 분명한 진단과 처방을 통해서 연합을 위한 대안과 방향을 제시하겠습니다. 네. 우리 C채널 시청자 여러분, 며칠 있으면 성탄절이 다가옵니다. 정말 올해는 유난히도 세월호와 같은 이런 아픈 상처들과 사건들을 비롯해서 어려운 일들이 너무나도 많았습니다. 네. 여러분들의 주변을 살펴보시고 네. 여러분들의 도움의 손길이 아니면 일어날 수 없는 분들, 여러분의 손을 뻗치지 않으면 설 수 없는 그분들이 많이 있을 것입니다. 네. 그들에게 사랑과 또 용기를 주고 또 하나님의 은혜를 함께 나누는 네. 도움의 손길이 함께 했으면 하는 마음뿐입니다. 네. 오늘 무엇보다 이 변명하지 말고 자성하고 회개해야 된다는 목사님의 말씀이 참 기억에 남는데요. 저희도 한교연의 사역을 위해서 많이 기도하도록 하겠습니다. 목사님 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 연말이 되니까 올해 검색어, 올해의 뭐 이런 말이 많이 눈에 띄는데요. 좋은 일보다는 사건, 사고와 관련된 것들이 많았습니다. 부디 오늘 여러분들의 하루에는 행복하고 기쁜 단어들이 많이 검색될 수 있기를 바라봅니다. 오늘도 풍성한 은혜를 누리는 하루 되시고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다.